हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज विद्युत स्थितिमान और केपेसिटरनो लेक्चर नंबर 4 एनी अंदर आपणे चर्चा करीशुं विद्युत स्थिति ऊर्जा तंत्रनी अने एना संदर्भमां आपणे दाखला जोईशुं। लास्ट चेप्टर में आपणे चर्चा करेली समस्थितिमान पृष्ठ रिपीटेशन कर लीए। चलो, समस्थितिमान पृष्ठ कोने कहेवाय? तो जे पृष्ठ परना दरेक बिंदु पासे विद्युत स्थितिमाननुं मूल्य समान होय तेने कहीशुं आपणे समस्थितिमान पृष्ठ। एना पछी आपणे चर्चा करी थी विद्युत क्षेत्र ई अने विद्युत स्थितिमान वच्चेनो संबंध। ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एल। एक्स दिशा में जोईए तो ई एक्स बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। वाय दिशा माटे पण लखी शकाय माइनस डेल वी अपॉन डेल वाय। ए ज प्रमाणे ई जेड पण लखी शकाय। આપણે છેલ્લે આની અંદર દાખલો પણ જોયો હતો કે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સમીકરણ તમને આપેલું હોય કોઈ પણ તો એનું વિદ્યુત ક્ષેત્રનો એક્સ દિશામાં ઘટક શોધવા માટે આપેલા વિદ્યુત સ્થિતિમાનના સમીકરણનું માત્ર એક્સને ચલ તરીકે લઈ વિકલન કરવાનું અને જે જવાબ આવે એના આગળ માઇનસ। ઓકે, આપણે છેલ્લે ત્યાં સુધી ચર્ચા કરેલી। रात्रिना समय में विडियो उतारती वखते वच्चेना भागे अहींया फ्लेश आवे छे ट्यूबलाइटनो, एटला माटे त्यां मैं लखी दीधुं छे एन्जॉय फिजिक्स। ओके, तो त्यां कई लखेलुं नथी। एसवी शाह विद्या विहार नालंदा स्कूल मेहसाणाना फिजिक्सना क्लासमां तमारुं दरेक विद्यार्थी मित्रोनुं हार्दिक स्वागत छे। ओके, विद्युत स्थिति ऊर्जा समजता पहला आपणे सौथी पहेलुं लेक्चर हतुं आपणुं विद्युत स्थितिमाननुं અને વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જાનું એક ખાસ સમજી લઈએ તો અને તો જ આજના લેક્ચરમાં તમને ખ્યાલ આવશે અને મેક્સિમમ દાખલા આના સંદર્ભમાં આપેલા છે। વિદ્યુત સ્થિતિમાન એટલે ડેફિનેશન શું હતી મિત્રો? અનંત અંતરેથી કયા વીજભારને એકમ વીજભારને કોઈ બિંદુ પાસે લાવવા માટે બાહ્ય બળે કરેલા કાર્યને વિદ્યુત સ્થિતિમાન મહત્વનું નથી પણ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત મહત્વનો છે। तो આપણે આવું લખ્યું હતું VA માઇનસ VB ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન B ટુ A કરીએ તો આગળ માઇનસ E ડોટ DL। યાદ છે ને મિત્રો? પહેલું લેક્ચર। એ જ પ્રમાણે અનંત અંતરેથી ક્યુ વીજભારને લાવવા માટે પ્રવેગ રહિત લાવવા માટે, યાદ છે ને? પ્રવેગ રહિત લાવવા માટે કરવા પડતા કાર્યને विद्युत स्थिति ऊर्जा कहे छे। तो विद्युत स्थिति ऊर्जा महत्व ना होय पण विद्युत स्थिति ऊर्जा तफावतनु महत्व होय। तो UA माइनस UB इज इक्वल टू W अंतिम माइनस प्रारंभिक એટલે B टू A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन BA करिए तो E डॉट DL अगर जवाब आवशे Q गुणाकार में Q। मतलब आपणे छेल्ले आवुं लख्युं हतुं कि ऊर्जानो तफावत एटले करवू पड़तुं कार्य इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। जो जरा आ सूत्र कोनुं छे? डेल्टा वी नुं, VA माइनस VB डेल्टा वी। तो आ सूत्र पण याद राखीशुं। आना उपरथी आजे आपणे आजनी थियरी चलाववानी छे। स्थिति ऊर्जामां थतो विद्युत स्थिति ऊर्जामां थतो फेरफार एटले करवू पड़तुं कार्य इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी एटले बे बिंदु वच्चे विद्युत स्थितिमाननो तफावत। ओके मित्रों, तो आमांथी जरूरी सूत्र आपणुं आव्युं छे करवू पड़तुं कार्य W बराबर स्थिति ऊर्जानो फेरफार W इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। ओके, बीजी एक बाबत, मारी पासे एक सिंगल वीजभार है Q, एकल वीजभार। ए एकला वीजभारथी आर अंतरे आवेला बिंदु P पासे विद्युत क्षेत्र पहला चेप्टर प्रमाणे सूत्र शू थाय के Q अपॉन R स्क्वेर। ओके, विद्युत स्थितिमान शू थाय तो बीजा चेप्टर में के Q अपॉन R साबित कर्युं आपणे। तो स्थिति ऊर्जा शू थाय? 0। समझीशुं, तमने समजावशुं, बराबर याद राखीशुं। दाखला माटे मित्रों सिंगल वीजभार होय, सिंगल वीजभार ने विद्युत स्थितिमान होय परंतु सिंगल वीजभार ने स्थिति ऊर्जा ना होय। याद राखीशुं, सिंगल वीजभार ने विद्युत स्थितिमान होय परंतु सिंगल वीजभार ने विद्युत स्थिति ऊर्जा ना होय।
विद्युत स्थिति ऊर्जा हमेशा वीजभारित तंत्रनी होय। वीजभारित तंत्र माटे ज विद्युत स्थिति ऊर्जा, फरीथी बोलूँ छूँ, ज्यां ज्यां विद्युत स्थिति ऊर्जा એટલે विद्युत स्थिति ऊर्जाનો તફાવત સમજવાનો। विद्युत स्थिति ऊर्जा વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય, સમજીશું સરસ રીતે, થિયરીમાં આવશે એટલે। પણ આ બાબત યાદ રાખવી, અને હું મિત્રો તમને આ રીતે યાદ રખાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ ને, એ દાખલા માટે ખાસ યાદ રાખીશું। સિંગલ વીજભાર એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાન, અને વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા विद्युत स्थितिमान आ रीते याद रखीशुं। दाखला माटे खास विद्युत स्थितिमान ए सिंगल वीजभारनुं शोधी शकाय, अने विद्युत स्थिति ऊर्जा ए तंत्रनी जग्याए हूँ शब्द वापरूं जोड़मां शोधाय। बराबर, तमने ख्याल आवशे पछी आनुं महत्व। विद्युत स्थितिमान शोधवुं होय तो सिंगल वीजभारनुं शोधाय, અને વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા શોધવી હોય તો એને જોડમાં શોધાય। જેમ કે એ મારી પાસે એક સિંગલ વીજભાર છે, Q1 અને Q2 બે વીજભાર છે, આ એક તંત્ર છે। તો આ તંત્રનું કોઈ બિંદુ P પાસે મારે કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવું હોય તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન સિંગલ Q1નું શોધાય, Q2નું શોધાય અને સરવાળો કરવાનો। વિદ્યુત સ્થિતિમાન હંમેશા સિંગલ વીજભારનું શોધાય। ચલો હવે પ્રશ્ન તો આની અંદર વીજભાર કેટલા? બે છે, तो विद्युत स्थिति ऊर्जा शोधवी तो बे वीजभारोनी जोड़ केटली बने? एक। तो ऊर्जा हमेशा जोड़ में शोधाय, पहला बीजानी ऊर्जा। ओके, समझिए, साबित पण करिए। तो आपणो प्रश्न ये हवे बे वीजभारित तंत्रनी स्थिति ऊर्जा, हूँ अहीं लखुं छुं, जग्यानो उपयोग थई जाय ने। बे वीजभारित तंत्रनी विद्युत स्थिति ऊर्जा U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R साबित करो। ओके, चलो विद्युत स्थिति ऊर्जा की व्याख्या शू है? तो व्याख्या पण अहींया लखुं छुं, आटलो भाग जवा देवानो है, नीचेना भागनो उपयोग करीशुं। व्याख्या शू है वीजभारनी स्थिति ऊर्जानुं? अनंत अंतरथी कोई Q वीजभारने प्रवेग रहित लाववा माटे बाह्य बळ वडे करेला कार्यने ते तंत्रने विद्युत स्थिति ऊर्जा कहे छे। ते तंत्रने अथवा ते वीजभार समझिए। मारी पास एक तंत्र है अहींया, ओके, अने अनंत अंतरे बे वीजभार लई लिया। आ अनंत अंतर है, इनफाइनाइट अंतरे आपणी पासे बे वीजभार है, Q1 અને Q2। એ અનંત અંતરથી વીજભારને અહીંયા લાવવાનો છે। આ તંત્રમાં શું કરવું પડશે ભાઈ? કાર્ય કરવું પડશે। અહીંથી ઉઠાઈને ધીમે 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 પ્રવેગ રહિત લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય। તો આ તંત્રમાં આ વીજભારોને લાવવા માટે મેં જેટલું કાર્ય કર્યું એટલી ઊર્જા વીજભારની વધે। સમજાવ્યું? શરૂઆતમાં પણ મેં સમજાવ્યું, ફરી સમજાવ્યું। આ પેનને હું અહીંથી અહીં લઈ ગયો, મેં 10 જૂલ કાર્ય કર્યું, मैं 10 जूल कार्य कर तो मारी ऊर्जा 10 जूल घटी, पेननी ऊर्जा 10 जूल वधी। हवे प्रश्न था साहेब ऊर्जा तो गति ऊर्जा ने स्थिति ऊर्जा शब्द कयो है? प्रवेग रहित। पहला लेक्चर में बराबर समझाव्યું है, फरीथी रिपीट करूँ। प्रवेग रहित नो मतलब प्रवेग 0, तो वेग अचर, भाई वेग अचर तो गति ऊर्जा अचर, मतलब गति ऊर्जा बदलाती नहीं। तो जेटली ऊर्जा हशे बधी स्थिति ऊर्जा स्वरूपे संग्रहित थशे, एने ज कहेवाय तंत्रनी विद्युत स्थिति ऊर्जा। ओके, शू करीशुं? चलो पहला Q1 वीजभार ने अनंत अंतरेथी आ तंत्र में लावीए। अपनी पास बे कंडीशन है, ए आ प्रारंभिक अने बंने वीजभारों ने अहीं लावीशुं तो आ थई गई अंतिम अवस्था। अनंत अंतरे मित्रों विद्युत स्थितिमान केवुं होय? 0 होय, इनफाइनाइट। અને અનંત અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા 0 હોય। ઓકે, અનંત અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિમાન 0 હોય અને અનંત અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા 0 હોય। આનો મતલબ એવો થયો કે અહીં લાવવા માટે સ્થિતિ ઊર્જાનો તફાવત, મેં કીધું સ્થિતિ ઊર્જા નહીં, સ્થિતિ ઊર્જાનો તફાવત। તો ચલો અંતિમ આને 2 કહી દઉં, प्रारंभिक अंतिम आने 2 कही दूँ।
પ્રારંભિક આને 1 કહી દઉં, બરાબર. સમજો થિયરી એકદમ સહેલી છે. અહીંથી અહીં વીજભારને લાવ્યો તો પ્રારંભિક સ્થિતિ ઉર્જા તો Q1 અને Q2 આખા તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી છે? 0. ચલો અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જા કંઈક મળી, U2ની કિંમત કંઈક મળશે આપણને. કેટલું હોય? કરવું પડતા કાર્ય જેટલું. તો હવે W બરાબર U2 માઇનસ U1. પણ મિત્રો U1ની કિંમત તો 0 છે. એનો મતલબ તમે જે કાર્ય કરશો એ બધું અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહિત થશે. એટલે અહીંયા હું સીધું યાદ રાખીએ, વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાં પણ આવું થશે. જો સમજી લો, કરવું પડતું કાર્યનું સૂત્ર થશે W બરાબર Q ડેલ્ટા V. ચલો આને અહીં લાવો છે કોઈ બિંદુ P પાસે, એવું ધારી લઈએ. હજુ મેં થિયરી ચાલુ નથી કરી, કોન્સેપ્ટ સમજાવ્યું. તો અહીંથી અહીં લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય થાય Q ડેલ્ટા V. ડેલ્ટા V એટલે VP માઇનસ V ઇન્ફાઇનાઇટ. અનંત અંતરથી P પાસે લાયા, અંતિમ બિંદુ P, પ્રારંભિક બિંદુ અનંત, VP માઇનસ V ઇન્ફાઇનાઇટ બરાબર Q VP. કારણ કે V અનંતની કિંમત તો 0. એટલે આ થિયરીમાં મેં અનંત બિંદુને પ્રારંભિક લીધેલું હોવાથી જ્યાં જ્યાં ડેલ્ટા V હોય ત્યાં V લખી શકાય, કારણ કે એક જ V લેવાનો, V અનંત 0. જ્યાં જ્યાં સ્થિતિ ઉર્જાનો ફેરફાર હશે ત્યાં અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જા તરીકે લઈ શકાય. ચલો હવે આપણે શરૂ કરીએ આપણી થિયરી. તો કે સાહેબ આ શું હતું? આ નંબરિયા હતા. નંબરિયામાં થોડી ઘણી ખ્યાલ આવે તો જ પિક્ચરમાં ખબર પડે. ચલો Q1 વીજભારને અનંત અંતરેથી કોઈ બિંદુ અંદર તંત્રની અંદર આ બિંદુ પાસે લાવવું છે મારે, તો કરવું પડતું કાર્ય કેટલું? ઓકે, અંતિમ અવસ્થા એ રહી, લખું છું અહીંયા. પહેલાં ઉઠાઈને કોને લાવવાનું છે? Q1ને. Q1 વીજભારને અનંત અંતરેથી આપેલા બિંદુ પાસે લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય W1 = 0. કેવી રીતે? શરૂઆતમાં જ મેં સમજાવી દીધું કે સિંગલ વીજભારની સ્થિતિ ઉર્જા ના હોય, એટલું સમજાવી દીધું. કેમ ના હોય વિચારજો બરાબર. અહીંયા કોઈ વીજભાર છે શરૂઆતમાં? ના. કોઈ વીજભાર નથી તો કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ખરું? ના, વિદ્યુત ક્ષેત્ર નહીં. આ કન્ડિશનમાં આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે કોઈ પણ પ્રકારનું બીજું બળ નથી લાગતું, જેમ કે ઘર્ષણ બળ પણ નહીં, કોઈ ફ્રિક્શન નહીં, કશું જ નહીં, વિદ્યુત ક્ષેત્ર નહીં. તો મિત્રો આ Q1 વીજભારને અહીંથી સહેજ ધક્કો મારીશું, ટીચુક દઈ. જેવું અહીંયાથી સહેજ ધક્કો મારીશું તો ન્યૂટનના ગતિના નિયમ પ્રમાણે ઘર્ષણ બળ નથી, વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે કોઈ બળ નથી. સામાન્ય ટીક દઈને અહીંયાથી આપણે સામાન્ય બળ લગાડ્યું. જેવું સામાન્ય બળ લગાડશો તો એ શું થશે? પોતાની ગતિ ચાલુ રાખશે. તો એ વીજભાર ધીમે ધીમે અહીં આવશે. જેવું અહીં આવશે આપણે અહીંયા એને સામાન્ય અહીં ટીચુક દઈને ઊભો રાખીશું. મિત્રો અહીંથી Q1ને અહીં લાવવા માટે તમે કેટલું બળ લગાડશો? બહુ ઓછું. કોઈ વીજભાર, કોઈ કણ, સમજો આપણે શીખી ગયા કે કોઈ એક સપાટી ઉપર m દરનો પદાર્થ હોય અને સપાટી ઘર્ષણ રહિત હોય અને m દરના પદાર્થ ઉપર હું માત્ર 0.01 જેટલું ન્યૂટન બળ લગાડું તો પણ પદાર્થ શું થાય? ગતિ કરે. અને ગતિ કેવી ચાલુ રાખે? અચળ વેગી. ન્યૂટનના ગતિનો પહેલો નિયમ છે. તો અહીં પણ Q1 વીજભાર, અહીં તો કોઈ સમજો અહીં કોઈ વીજભાર નથી. ક્લિયર? ઓકે. અહીં અંદરના તંત્રમાં કોઈ વીજભાર નથી તો એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0. ઘર્ષણ બળ નથી. હવે Q1ને અહીંથી અહીં લાવવા માટે તમારે કેટલું કાર્ય કરવું પડે? અહીંથી સામાન્ય ધક્કો મારીશું, અહીં સામાન્ય ઊભો રાખીશું, કશું કાર્ય જ નહીં કર્યું. જે કાર્ય કર્યું એ અતિ સૂક્ષ્મ, W1 = 0. એ વીજભાર Q1 અહીંયા આવી ગયું. કાર્ય કેટલું? 0. મેં કાર્ય કર્યું જ નહીં તો Q1ની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા 0. એટલા માટે તો કહીએ ને કે તંત્રની અંદર સિંગલ વીજભાર હોય તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન હોય, પણ એકલા વીજભારની ઉર્જા ના હોય. ઓકે, W1 = 0. હવે કોને લાવીશું ભાઈ? બીજાને લાવીશું. ક્યાં લાવો છો બીજા કણને? અહીંયા નામ આપી દો બિંદુ P. ઓકે, અને 1 થી આનું અંતર લઈ લઈએ આપણે સ્મોલ r. હવે મિત્રો Q1 વીજભાર તંત્રમાં આવી ગયો
તો Q1ના કારણે બિંદુ P પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન V બરાબર KQ/R હોવાનું કે નહીં? Q1નું અંતર R, તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર શું થાય? V બરાબર KQ/R. હવે આ Q2 વીજભારને ક્યાંથી લાવવાનો છે? અનંત અંતરેથી અહીં લાવવાનો છે, P પાસે. અનંત અંતરેથી બિંદુ P પાસે લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય દેખાય નીચે? ઓકે. Q2 વીજભારને અનંત અંતરેથી બિંદુ P પાસે લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. અચ્છા, હવે પ્રશ્ન થાય સાહેબ, હવે કાર્ય કેમ કરવું પડશે? પહેલામાં 0. ભાઈ હવે Q1 વીજભાર આવી ગયો, તો Q1ના કારણે આ Q2 બંને ધન જેવું ધારી લઈએ, તો Q1ના કારણે Q2 ઉપર અપાકર્ષણ બળ લાગશે, તો Q2 તો આમ દૂર જાય છે અને તમે એના નજીક લાવવાનો છે, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર હવે 0 નથી. વિદ્યુત ક્ષેત્રના લીધે બળ લાગશે, તો એ બળની વિરુદ્ધ દિશામાં તમારે કાર્ય કરવું પડશે. ચલો, કાર્ય કેટલું? તો W2 બરાબર Q ડેલ્ટા V લખી દઉં મેં સૂત્ર. કરવું પડતું કાર્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q. કોને લાવ્યા ભાઈ? Q2 ને લાવ્યા. Q2 ને લાવ્યા. V ડેલ્ટા V ક્યાંથી ક્યાં લાવ્યા? અનંતથી P પાસે. તો અનંતથી P પાસે એટલે VP માઇનસ V ઇન્ફાઇનાઇટ. મેં કીધું ને બુકમાં આવું V ઇન્ફાઇનાઇટ ને બધું લખેલું નથી. V ઇન્ફાઇનાઇટની કિંમત 0. તો સીધે સીધું શું થઈ ગયું? Q2 VP. P બિંદુ પાસે લાવ્યા માટે. તો W2 બરાબર Q2 એમના એમ VPનું મૂલ્ય ક્યાં ગયું? VPનું મૂલ્ય KQ/R. બિંદુ P પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું છે? KQ/R. KQ/R. અચ્છા, કોનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે? Q1નું. તો ખરેખર Qની જગ્યાએ Q1 લખાય ને મિત્રો. Q1નું P પાસે, તો V બરાબર KQ1/R. KQ1/R ઇઝ ઇક્વલ ટુ KQ1 Q2/R. અનંત અંતરેથી આપેલા તંત્રમાં Q1 અને Q2 ને લાવવા માટે કરવું પડતું કુલ કાર્ય W ઇઝ ઇક્વલ ટુ W1 પ્લસ W2 W1 0 અને W2ની કિંમત KQ1 Q2/R. મતલબ બંને વીજભારોને તંત્રમાં લાવવા માટે કુલ આટલું કાર્ય કરવું પડ્યું. ખ્યાલ આવ્યો? અને મેં જેટલું કાર્ય કર્યું સમજવા માટે, બાહ્ય બળ વડે કરેલું કાર્ય અહીંથી લાવવા માટે જેટલું કાર્ય કર્યું એટલી ઉર્જા આની અંદર વધશે. કયા સ્વરૂપે? માત્ર સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે. કેમ? ગતિ ઉર્જા તો અચળ છે. તો ધેરફોર તંત્રની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ KQ1 Q2/R. ફરીથી કહું છું, તંત્રની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત હોય અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જા માઇનસ પ્રારંભિક સ્થિતિ ઉર્જા, પરંતુ ભાઈ પ્રારંભિક સ્થિતિ ઉર્જા અનંત અંતરે 0 છે, તો જે જવાબ આવે તંત્રની અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જા U બરાબર KQ1 Q2/R. સમજણ પડી? સિંગલ વીજભારની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા ના હોય અને વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા હંમેશા જોડમાં હોય, સૂત્ર થયું KQ1 Q2/R. ચલો લખી દો. થિયરી સમજીએ. આવી જ રીતે આપણે 3 વીજભારના તંત્ર માટે પણ લખીએ. ચલો આ જ પ્રમાણે 3 વીજભારના તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા શોધી શકાય ઝડપથી. હવે આપણી પાસે કી આવી ગઈ, સમજણ પડી ગઈ. ચલો મારી પાસે એક તંત્ર લઈ લઉં. અનંત અંતરેથી Q1 Q2 અને Q3 ને લાવીશું. પહેલા બિંદુ પાસે લાવીશું, બીજા બિંદુ પાસે લાવીશું અને ત્રીજા પાસે લાવીશું. ચલો Q1 ને અનંત અંતરેથી લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય કેટલું? ડાયરેક્ટ લખી શકાય ને. Q1 ને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય 0. કોઈ વીજભાર છે જ નહીં, તો સૌથી પહેલો જે વીજભાર આવે એના માટે કરવું પડતું કાર્ય 0. ચલો Q1 આવી ગયા, ઓકે આવી ગયા. હવે મારે 2 પાસે લાવવા છે. કોને લાવવાના છે મિત્રો? Q2 ને અહીંથી લાવવાના છે. ક્યાંથી? અનંત અંતરેથી.
તો ઓલરેડી Q1 વીજભાર અંદર આવી ગયો, તો Q1ના કારણે 2 પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન V2 બરાબર શું થાય? Q1ના લીધે જ કે Q1 અપોન આ બંને વચ્ચેનું અંતર લખી દો R12, અલગ નામ આપી દે ને, 1 અને 2 વચ્ચેનું અંતર R12. ઓકે, ચલો કોને લાવીશું? Q2 ને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય W2 Q ડેલ્ટા V. ફરીથી બોલું, ડેલ્ટા Vનો મતલબ થશે V2 માઇનસ V ઇન્ફાઇનાઇટના. V ઇન્ફાઇનાઇટની કિંમત તો 0 છે, તો ડાયરેક્ટ V લખી દઉં. V ક્યાં લાવવાના મિત્રો? 2 પાસે, તો 2 પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું? V2. કોને લાવવાના? Q2 ને, તો Q2 V2. Q2ની કિંમત V2ની કિંમત કે Q1 અપોન R12. આટલા સુધી તો આપણે ચર્ચા કરી કે ભાઈ 2 વીજભારને લાવવા માટે કરવું પડતું કુલ કાર્ય 0 વત્તા જવાબ શું આવે કે Q1 Q2 અપોન R. હવે ત્રીજા વીજભારને લાવીએ. ત્રીજા વીજભારને ક્યાં લાવવાનું છે? બિંદુ 3 પાસે. ચલો ત્રીજા વીજભારને અતંત્ર બિંદુ 3 પાસે લાવીએ, એ આ બિંદુ પાસે. તો પહેલા અને ત્રીજા વચ્ચેનું અંતર 1,3 લખી દઉં, R13, અને બીજા અને ત્રીજા વચ્ચેનું અંતર R23 લખી દઉં. હવે સમજો મિત્રો, તંત્રમાં ઓલરેડી કેટલા વીજભાર છે? Q1 અને Q2 2 વીજભાર આવી ગયા. એ Q2 આવી ગયો, અહીંયા Q2 આવી ગયું. V2નું સૂત્ર હતું કે Q1 અપોન R12. Q2 આવી ગયો. હવે 3 પાસે મારે કોને લાવવાનું છે? Q3 ને 3 પાસે લાવવાનું છે. ઓકે, અહીંયા Q3 ને ક્યાં લાવવાનું છે? 3 બિંદુ પાસે. તો Q3 ને કઈ જગ્યાએ? બિંદુ 3 પાસે લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય સૂત્ર શું થાય? Q ડેલ્ટા V ઇન્ફાઇનાઇટ 0 છે, તો V લખું. કોને લાવ્યા ભાઈ? Q3 ને લાવ્યા. કઈ જગ્યાએ લાવ્યા? ત્રીજા બિંદુ પાસે. તો ત્રીજા બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું? V3. Q3 ભાઈ V3 ત્રીજા બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કોનું હોય? તો ત્રીજા બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન પહેલાનું હોય V1, ત્રીજા બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન બીજાનું હોય V2. તો ત્રીજા બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર શું થાય? V1. ચલો Q1ના કારણે 3 બિંદુ પાસે કે Q1 અપોન ડાયરેક્ટ લખી દઉં ને આ જગ્યા. Q1 ને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય 0. ચલો V3 Q1ના લીધે 3 અંતર કેટલું? R13. વિદ્યુત સ્થિતિમાન શું થાય? કે Q1 અપોન અંતર R13. Q2ના લીધે 3 પાસે કે Q2 અપોન R23. ચલો V3ની કિંમત મૂકી દો કે Q1 અપોન R13 પ્લસ કે Q2 અપોન R23. કુલ કાર્ય 1, 2 અને ત્રીજો વીજભાર પણ આવી ગયું. ત્રણેય વીજભારને લાવવા માટે કરવું પડતું કુલ કાર્ય W1, W2, W3 ત્રણેયનો સરવાળો કરી દઈએ. આની કિંમત તો 0 જ છે, તો 0 પ્લસ Q2ની કિંમત આવી કે Q1 Q2 અપોન R12 અને W3ની કિંમત આવી કે Q સાદુરૂપ આપી દે મિત્રો અહીંયા એ કે Q1 Q3 અપોન R13 અને કે Q2 Q3 અપોન R23. દેખાય ને છેલ્લે સુધી? ઓકે, કૌંસ છોડી દીધો આપણે. ચલો W3ની કિંમત મૂકી દઈએ ત્યાં, તો કે Q1 Q3 R13 કે Q2 Q3 અપોન R23. ભાઈ કરવું પડતું કાર્ય એ જ સ્થિતિ ઉર્જા, તો તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા કે Q1 Q2 અપોન R12 કે Q1 Q3 R13 કે Q2 Q3 R23. 3 વીજભારના તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા ફરીથી સમજી લો. 1, 2, 3 બિંદુએ કોઈ વીજભાર નથી. પહેલાને લાવવા માટે 0, બીજાને લાવવા માટે પેલી થિયરીથી એના એ જ. ત્રીજાને લાવવું હોય તો ઓલરેડી બંને વીજભાર હોય ગયા Q1 અને Q2. તો Q1 Q2 બંનેના લીધે અહીં શું હશે? વિદ્યુત સ્થિતિમાન. એ વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાં Q3ને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય ત્રણેયનો સરવાળો કરી દીધો. ઓકે મિત્રો,
तो कार्य हमेशा विद्युत स्थिति ऊर्जा हमेशा जोड़मां होय, पहलो बीजो पहलो त्रीजो बीजो त्रीजो। एटला माटे मारुं पेलुं विधान वारंवार याद करवानुं छे। विधान शुं हतुं? विद्युत स्थितिमान शोधवुं होय तो सिंगल में शोधाय अने विद्युत स्थिति ऊर्जा हमेशा जोड़मां शोधाय। हवे प्रश्न है थियरी बरोबर है, पण आ थियरीनो उपयोग करीने कोई दाखला नहीं गणवाना। धारो के तमने कही दे Q1 जस्ट तमने अहीं आपी दे, चलो Q1 अहीं कही दे Q2 अहीं Q3 ने Q4, ओके बधानुं अंतर है ए। अने पछी प्रश्न एम के पहला तो सरल लीए, चलो ए अच्छा एक समबाजु त्रिकोण लई लऊं ए Q1 Q2 અને Q3 એમાં કીધું છે કે Q1 Q2 અને Q3 નું મૂલ્ય સરખું છે। ઓકે એક સિમ્પલ દાખલો સમજીએ। મેં વિધાન શું વાપર્યું? વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવું હોય તો હંમેશા સિંગલ અને સ્થિતિ ઉર્જા શોધવી હોય તો હંમેશા જોડ બનાવવાની, જેટલી જોડ બને એટલી। હવે જો થિયરી પ્રમાણે જઈએ તો Q1 Q2 Q3 क्या होय? अनंत अंतरे होय Q1 Q2 Q3। Q1 ने लाववा माटे करवू पड़तुं कार्य, Q2 ने लाववा माटे करवू पड़तुं कार्य, Q3 ने लाववा माटे करवू पड़तुं कार्य, जे कार्य है एने स्थिति ऊर्जा कहेवाय। पण एवी रीते नहीं गणवानुं। आपणी पासे हवे ट्रिप्स आई गई है, आपणी पासे सूत्र आई गयुं छे कि जे तंत्र है ए तंत्रनी जोड़ बनावो। चलो आने 1 कही दऊं, आने 2 कही दऊं, आने 3 कही दऊं। भाई केटली जोड़ बने? 3। 1 2 1 3 2 3। तो कुल ऊर्जा बराबर, मैं कीधुं ऊर्जा हमेशा जोड़ में शोधवानी। कुल ऊर्जा बराबर पहला बीजानी ऊर्जा, पहला बीजानी जोड़, पहला त्रीजानी जोड़ अने बीजा त्रीजानी जोड़। हूँ पहला सूत्र लखुं छुं, पछी Q1 Q2 Q3 ની કિંમત Q લખી દઈશું। सूत्र શું થાય? પહેલા બીજા વચ્ચેનું ઊર્જા તો K Q1 Q2 अपॉन अंतर R12 થઈ ગયું। जो K Q1 Q2 अपॉन R12, R12 એટલે બે વચ્ચેનું અંતર। પહેલા ત્રીજાનું K Q1 Q3 अपॉन R13। ખ્યાલ આવે ને? ટૂંકમાં આ સમીકરણ મહત્વ નથી, મહત્વ આપણે યાદ રાખવાનું કે ઊર્જા હંમેશા જોડમાં બનાવવાની। ચલો જોડ ડાયરેક્ટ હવે લખી દઉં 1 2 K Q1 Q2 अपॉन अंतर A R12 ની જગ્યાએ 1 3 K Q1 Q3 अपॉन अंतर A प्लस 2 3 K Q2 Q3 अपॉन A। परंतु मित्रों K Q1 Q2 Q1 Q3 बधानी किंमत केवी है Q, तो पहलू शू थाय K Q² अपॉन A, K Q² अपॉन A, K Q² अपॉन A 3 टाइम K Q² अपॉन A। समझो बराबर? कार्य शोधवानी कोई जरूर नहीं। हवे जोड़ बनावानी ने जोड़ जेटली बनती होय बधी जोड़नी स्थिति ऊर्जानो सरवाळो एटले आपणे कुल ऊर्जा मळशे। ख्याल आव्यो? चलो एवो ने एवो एक प्रश्न हवे जाते प्रयत्न करीशुं, विडियो ने पॉज करीशुं अने जाते लखीशुं। पछी हूँ लखीश, चलो Q1 Q2 Q3 Q4 एक काम पण करिए ने एने Q1 Q2 Q3 Q4 ने Q ज लखी दीए। तो आ तंत्र में अहींया लखी दीए A चौरस। चलो 1 2 3 4 नाम आप्या। तो आ तंत्र ने कुल स्थिति ऊर्जा शोधो, विद्युत स्थिति ऊर्जा शोधो। चलो पहला विडियो ने बंद करीशुं, बंद ले स्टॉप करीशुं, मात्र पॉज करीशुं अने पछी जाते प्रयत्न करो केटली जोड़ बने अने जोड़नी कुल स्थिति ऊर्जा शोधवा माटे बधी जोड़नी स्थिति ऊर्जानो सरवाळो करवानो छे। ओके ट्राय करजो जाते। पछी हूँ लखुं छुं। ओके चलो जुओ, कुल ऊर्जा बराबर पहला पहली जोड़ केटली बने छे? पहला बीजानी, पहला त्रीजानी, पहला चौथानी। ओके पहली साथी कंप्लीट। बीजा त्रीजानी, कोई विद्यार्थी का बीजा पहलानी ये तो आई गई भाई, तो बीजा त्रीजानी, बीजा चौथानी, बीजा पहलानी आई गई। चलो त्रीजानी साथी,
ત્રીજાની ચોથા સાથે, જો કોઈ જોડ રિપીટ ના થાય, ત્રીજાની ચોથા સાથે જ આવે, ત્રીજાની પહેલા સાથે તો આવી ગઈ 1 3, ત્રીજાની બીજા માટે પણ આવી ગઈ, ટોટલ બની 6 જોડ. યુ બરાબર 1 2. સૂત્ર શું છે? ઉર્જાનું સૂત્ર શું? કે Q1 Q2 અપોન અંતર R, કે Q² અપોન A, કે Q1 Q2 અપોન R. ક્લિયર? ચલો 1 3. એ 1 3 ભાઈ આનું અંતર તો નહીં ખબર. એ તો ચોરસનો વિકર્ણ થાય √2 એ પાયથાગોરસનો પ્રમેય. તો ચલો 1 અને 3 કે Q1 Q2 એટલે Q અપોન અંતર R, અંતર R કેટલું? √2a. ચલો પછી છે 1 4 વચ્ચેનું અંતર A, કે Q² અપોન A. 2 3 Q1 Q2 એટલે Q કે Q² અપોન A. 2 4 2 અને 4 ફરીથી પાછું શું આવ્યો? વિકર્ણ √2a, તો કે Q² અપોન √2a. અને 3 4 વચ્ચેનું અંતર A, તો કે Q² અપોન A. U ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 2 3 4 ટાઈમ કે Q² અપોન A પ્લસ 2 ટાઈમ કે Q² અપોન √2a. તો U ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે Q² અપોન A કોમન લઈ લઈએ, 4 પ્લસ 2/√2. ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે Q² અપોન A 4√2 પ્લસ 2/√2. આટલી ઉર્જા થાય. ઓકે, કોઈ ભૂલ નથી થતી? 4 ટાઈમ કે Q² અપોન A અને 2 ટાઈમ, અચ્છા તો આને આમ લખી દેવાય ને ભાઈ, કેમ આમ કરો છો? 4 ટાઈમ કે Q² અપોન A પ્લસ 2/√2 એટલે ઉપર થઈ જાય √2 કે Q² અપોન A. તો 2/√2 એટલે √2 નીકળી જશે ને. તો U બરાબર કે Q² અપોન A કોમન લઈ લઈએ, તો 4 પ્લસ √2. ક્લિયર મિત્રો? આ જ દાખલામાં કોઈ વીજભાર માઇનસ આપે તો કોઈ ફેર ના પડે, જે જોડીએ એ જોડનું સૂત્ર આવું થાય. ચલો આની જોડનું ઉર્જા શોધવીએ, 2 3 આ માઇનસ છે, તો કે Q1 Q2 Q માઇનસ Q, ઉર્જા શું આવી જાય? માઇનસ આવી જાય. ચિહ્ન સાથે વીજભારને લેવાના, પ્લસ હોય તો પ્લસ, માઇનસ હોય તો માઇનસ. બંને માઇનસ હોય તો પ્લસ થઈ જાય, ગુણાકાર જ કરવાનો છે. ક્લિયર? આપણા ઉદાહરણમાં 2.4 સેમ આવો દાખલો છે, તો એ જાતે લખશો તમે. 2.4 સેમ દાખલો છે, મેં જોયું નથી હાલ નજર પડી. પ્લસ Q માઇનસ Q પ્લસ Q. ઓકે, ચોરસ આપેલા છે, પ્લસ Q માઇનસ Q, અને અહીંયા છે પ્લસ Q માઇનસ Q, અને ચોરસની લંબાઈ આપી છે સ્મોલ d. આપણે એ લખી દઉં તો આ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા ટૂંકમાં Q1 Q2 Q3 ને અહીંયા આ પ્રમાણે ગોઠવવા માટે કરવું પડતું કુલ કાર્ય અથવા તેની સ્થિતિ ઉર્જા શોધો. મિત્રો ડાયરેક્ટ લખી શકીશું. જો પેલા દાખલામાં કોઈ જે શેનાય છે સિવાય અહીંયા માઇનસ હશે તો માઇનસ આવશે, તો ડાયરેક્ટ 1 2 3 4 નંબર આપી દઈએ. જાતે પ્રયત્ન કરજો, જાતે પ્રયત્ન કરો, અને પછી હું લખું છું જવાબને ટેલી કરો સાથે. જવાબ આવી જાય તો તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. ઓકે, ચલો કેટલી જોડ બનશે? 6. 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4. એના જ કોપી પેસ્ટ સમજીને, પણ હવે હું ડાયરેક્ટ ઝડપથી લખી દઈશ. ઉર્જાનું સૂત્ર આપણી પાસે શું છે? કે Q1 Q2. ભાઈ Q1 Q2 તો બંને સરખા છે, Q એટલે ડાયરેક્ટ Q² અપોન બંને વચ્ચેનું અંતર. ચલો પહેલાં બીજા માટે માઇનસ કે Q² અપોન D, Q માઇનસ Q. ચલો 1 3 અંતર કેટલું? √2, એ બંને પ્લસ, તો કે Q² અપોન √2D. એની જગ્યાએ અહીંયા આપણને ડિસ્ટન્સ D આપેલું છે. ચલો 1 4 1 અને 4 પ્લસ માઇનસ,
तो -k(q²/d). चलो 2 3 क्या गया 2 3 माइनस प्लस એટલે माइनस k(q²/d). 2 3 વચ્ચેનું અંતર d. 2 4 ફરીથી કર્ણ થશે √2 × d માઇનસ માઇનસ તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ k(q²/√2d). चलो कયું आई गया 2 4 आई गया 3 4 3 અને 4 પ્લસ અને માઇનસ તો માઇનસ k(q²/ બંને વચ્ચેનું અંતર ડિસ્ટન્સ d. 1 2 3 4 પેલા મેં 4 ટાઈમ પ્લસ હતું અહીંયા -4 k(q²/d) અને 2 ટાઈમ k(q²/√2 × d. तो k(q²/d) कॉमन લઈ લઈએ તો -4 પ્લસ 2/√2 એટલે ઉપર √2 વધશે આ આપણો જવાબ. ઓકે અને માઇનસ કોમન લો તો -k(q²/d) કોમન લો તો આ પ્લસ થશે ના માઇનસ થશે. આટલી જૂલ ઉર્જા હોય. ક્લિયર. બીજો પ્રશ્ન એમાં એવો છે. હવે બીજો પ્રશ્ન ચલો ક્લિયર થઈ ગયું. હવે શું કહે છે આ ગોઠવણી પ્રાપ્ત કરવા માટે જરૂરી કાર્ય શોધો. કાર્ય એટલે જ ઉર્જા. 4 વીજભારોને તે શિરોબિંદુ પર જકડી રાખીને ચારે 4 વીજભારોને ત્યાંના ત્યાં રાખીને વીજભાર Q0 ને ચોરસના કેન્દ્ર પર લાવવામાં આવે છે. વીજભાર Q0 ને ચોરસના કેન્દ્ર પર લાવવામાં આવે છે તો આ માટે વધારાનું કેટલું કાર્ય કરવું પડશે? ચલો બોલો. આ સેન્ટર પાસે વાળાના બિંદુને હું કહી દઉં O બિંદુ પાસે મારા Q0 લાવવાના છે અનંત અંતરેથી. તો કરવું પડતું કાર્યનું સૂત્ર શું? Q0 ને બિંદુ O પાસે એટલે કે કેન્દ્ર પાસે લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય ચલો W = QV. કોને લાવવાના છે ભાઈ? Q0 ને. કઈ જગ્યાએ લાવવાના છે? O બિંદુ પાસે. તો VO બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન તો = Q0 0. અ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન 0 છે. જુઓ જરા Q0 × 0 એટલે કરવું પડતું કાર્ય 0. કેવી રીતે કોઈ કહેશે આ O બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કોના લીધે હોય તો 4 વીજભાર છે. હજુ તો આને લાવવાનો છે. કયા 4 વીજભાર? 1 2 3 4 એ અંતર r. ચોરસના કેન્દ્રથી દરેક શિરોબિંદુનું અંતર તો r જ હોય. એ કેટલું હોય? કર્ણ કરતાં અડધું હોય. આપણે એની કોઈ કિંમતની જરૂર જ નથી. ઓકે. O બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન તો હાલ જ એક શબ્દ વાપર્યો તો એટલા માટે જ કહું છું એ શબ્દ યાદ રાખવાનો. કોઈ પણ બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવું હોય તો સિંગલ વીજભારનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન હોય. પહેલાનું, બીજાનું, ત્રીજાનું, ચોથાનું બધાનું સરવાળો. અને સ્થિતિ ઉર્જા શોધવી હોય તો હંમેશા એની જોડ બનાવવાની. જેટલી જોડ બને એ બધી જોડની સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો. ઓકે. તો સિંગલ VO પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કોના લીધે ભાઈ? પહેલાના લીધે, બીજાના લીધે, ત્રીજાના લીધે અને ચોથાના લીધે. ખબર પડી ગઈ? ચલો પહેલાના લીધે O પાસે અંતર r. પહેલાનું વીજભાર Q તો KQ/r. બીજાનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન -KQ/r. ભાઈ ત્રીજાનું +KQ/r. ચોથાનું -KQ/r = 0. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન 0 હોવાથી કરવું પડતું કાર્ય 0 થશે. હવે મિત્રો એ જ પ્રમાણે તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા શોધવાની છે પરંતુ બાહ્ય ક્ષેત્રની વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં. અને ત્યારે જ ખબર પડશે કે આ થિયરી તમને બરાબર સમજણ પડી હોય તો. ફરીથી રિપીટ એટલા માટે કરું છું ઝડપથી કે ભાઈ વીજભાર અંદર તંત્રમાં કોઈ વીજભાર નથી. તંત્રમાં શરૂઆતમાં કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર નથી. મતલબ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 છે. બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 છે હાલ શરૂઆતમાં. અને અનંત અંતરથી આપણે Q1 ને લાવ્યા તો અહીંયા તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર નહોતું. વિદ્યુત ક્ષેત્ર નહોતું તો વિદ્યુત બળ ના થયું. વિદ્યુત બળ ના લાગતું હોય તો કાર્ય ના થયું. તો Q1
ને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય 0 લખ્યું આપણે બાજુમાં W1 બરાબર 0. પછી કોને લાવ્યા? Q2 ને લાવવાના છે. ભાઈ Q2 ને લાવવા માટે Q1 તો ઓલરેડી આવી ગયા, તો Q1ના કારણે હવે વિદ્યુત ક્ષેત્ર પેદા થયું. એ વિદ્યુત ક્ષેત્રના લીધે આના ઉપર બળ લાગ્યું. એ બળ જે દિશામાં લાગતું એની વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લગાડતા લગાડતા આપણે અહીંયા લાવ્યા, તો Q2 ને લાવવા માટે આપણે કાર્ય કર્યું. જેટલું કાર્ય કર્યું એટલું Q2ની અંદર વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહિત થયું. તો એ કાર્ય શોધવા માટે શું લખ્યું હતું કે W2 બરાબર કોને લાવ્યા? Q2 ને લાવ્યા. ક્યાં લાવ્યા? આ બિંદુ પાસે લાવ્યા, 2 બિંદુ પાસે. તો એનો વિદ્યુત સ્થિતિમાન V2 સાથે ગુણાકાર કર્યો. હવે આ જ પ્રશ્નમાં જો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 ન હોય, બરાબર સમજી લો, આ કન્ડિશન એમને એમ હતી, એની જગ્યાએ કોઈ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર હોય, પછી થિયરી લખીએ છીએ, પહેલાં સમજી લો. બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર હોય એનો મતલબ એમ થયો કે ઓલરેડી આની અંદર કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સજ E, બાહ્ય વીજભાર, કોઈ વીજભાર ધારી લો કેપિટલ Q. એ કેપિટલ Qના કારણે ચલો Q1 જતા રહ્યા, અનંત અંતરે મોકલી દીધા, Q2 ને મોકલી દીધા, બરાબર સમજો. હવે તો અનંત અંતરે Q1 Q2 અનંત, આ તંત્રમાં કોઈ વીજભાર નથી મિત્રો, પણ આ તંત્રમાં બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર તો ખરી, કારણ કે આપણે તંત્ર જે છે, ચલો આ રીતે વિચારીએ કે ઓલરેડી અંદર કોઈ Q વીજભાર હશે, એ Q વીજભારનું આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે કે નહીં? બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર કીધું છે. તો હવે મારે Q1ને અહીંથી અહીં લાવવું હોય તો શું કાર્ય 0 થાય? ના થાય. આ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર એને કો તો આકર્ષણ કો તો અપાકર્ષણ બળ લગાડશે. અપાકર્ષણ બળ લગાડે એની વિરુદ્ધ દિશામાં, આકર્ષણ બળ લગાડતું એની વિરુદ્ધ દિશામાં. મતલબ અહીંથી અહીં લાવવા માટે હવે કાર્ય 0 નહીં થાય, પણ કાર્ય કરવું પડશે. તો એનો મતલબ એમ થયો કે બાહ્ય જે વીજભાર હશે, જેના અસરના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર પેદા થયું, એના કારણે આ બિંદુ 1 પાસે ઓલરેડી વિદ્યુત સ્થિતિમાની હશે. ખ્યાલ આવે ને? આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન હશે. ચલો આને નામ આપી દઉં VR. શું હોય? હું એમ કહું બહારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર, બહારનું વીજભાર Q છે, તો કે સાહેબ કે Q/R હોય. બહારનો વીજભાર Q ડેશ છે, તો કે Q ડેશ/R હોય. આપણને ખબર નથી કયો વીજભાર છે, પણ એટલી તો ખબર છે કે બહાર વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, ને વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે તો એનું કોઈ વીજભારનું તંત્ર હશે, તો એના કારણે વિદ્યુત સ્થિતિમાનને માત્ર VR કહી દઉં. સૂત્ર સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર ER અને બાહ્ય વિદ્યુત સ્થિતિમાન VR. હવે આ Q1ને અહીંયા લાવવું હોય તો બોલો, ચલો કાર્ય 0 થાય? ના થાય, કારણ કે ઓલરેડી અંદર વિદ્યુત સ્થિતિમાન એ બિંદુ પાસે હોવાનું. કોનું? બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રનું. તો કાર્યનું સૂત્ર થાય QV ડેલ્ટા V. V ઇન્ફાઇનાઇટ તો 0, તો ડેલ્ટા Vની જગ્યાએ VR. કોને લાવ્યા? Q1ને. સમજ પડે? તો અહીંયા દર વખતે કાર્ય શોધવાનું છે. બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં થતું કાર્ય અને જે તે વીજભારને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, એ પ્રમાણે ક્રમશઃ આપણે ગણતરી કરતા જઈએ. ખ્યાલ આવવો જોઈએ, શરૂઆતની થિયરીમાં કોઈ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર નહોતું, તો Q1ને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય 0 થયું. ચલો હવે એ જ રીતે Q1 Q2 બે તંત્ર માટેની વાત કરીએ. આ આપણું તંત્ર, આપેલા તંત્રમાં ઓલરેડી બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર છે, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર E હાજર છે. એ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેના લીધે હાજર છે તે બિંદુનું બિંદુ 1 પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન VR બનશે. તો આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન VR, કોઈ પણ બિંદુ પાસે આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન એનું VR રાખવાનું છે. તો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર E છે અને તેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન VR. હવે અનંત અંતરેથી Q1 વીજભારને અહીં લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, Q1ને બિંદુ 1 પાસે લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય W1 બરાબર QV. પહેલા કેસમાં V 0 હતા. કેમ? કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર નહોતું, કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર નહોતું, તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન 0 થાય, તો Vની કિંમત 0, તો કોઈ કાર્ય. પણ અહીંયા થશે QV પ્રમાણે Q1ને લાવ્યા
અને ઓલરેડી વિદ્યુત સ્થિતિમાન કયું છે? VR વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે. તો કાર્ય કેટલું થયું? Q1 VR, સમીકરણ નંબર 1. ચલો હવે અનંત અંતરેથી ઓલરેડી આપણી પાસે વીજભાર આવી ગયો Q1 અહીંયા. હવે મારે બિંદુ 2 પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન 2 ને લાવવું છે. તો બિંદુ 2 પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કોનું હોય મિત્રો? ચલો એ આ બે વચ્ચેનું અંતર નામ આપી દઉં R12. તો Q1 નું હોય. 2 પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કોનું હોય? એ Q1 નું હોય. કેટલું હોય? કે Q1/R12 KQ upon R વત્તા બાહ્ય વિદ્યુત સ્થિતિમાન હોય, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે VR. તો બિંદુ 2 પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કોનું હોવાનું? 2 પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન Q1 નું પણ હોય અને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત સ્થિતિમાન VR પણ હશે. તો Q2 ને અનંત અંતરેથી બિંદુ 2 પાસે લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય W2 બરાબર શું લખાય ભાઈ? QV. કોને લાવ્યા? Q2 ને. ખ્યાલ આવ્યા 2 પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન V2. Q2 ચલો V2 ની કિંમત તો પહેલાના લીધે વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે કે Q1/R12 અને બાહ્ય વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે VR. તો W2 બરાબર કૌંસ છોડી દઈએ તો કે Q1 Q2 R12 પ્લસ Q2 VR. પેન થોડી ખોરાક પતી ગયો પેનનો દેખાય છે. ઓકે Q2 VR. તો હવે Q1 અને Q2 ને અનંત અંતરેથી લાવવા માટે કરવું પડતું કુલ કાર્ય W બરાબર W1 પ્લસ W2 W1 પ્લસ W2. ચલો Q1 VR પ્લસ કે Q1 Q2 upon R12 પ્લસ Q2 VR. તો therefore થોડું ખોરાક આપી દઈએ. ચલો કુલ કાર્ય W બરાબર Q1 VR પ્લસ Q2 VR પ્લસ કે Q1 Q2 upon R12. ભાઈ જેટલું કાર્ય થાય એટલી જ એની તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા કહી શકાય. ઓકે હવે સૂત્રને કમ્પેરિઝન કરો તો તમને એકદમ સરળતાથી ખ્યાલ આવી જશે બંને થિયરી વચ્ચેનો ભેદ. પહેલાં પણ બે વીજભાર Q1 અને Q2 હતા તંત્રમાં, બંને વચ્ચેનું અંતર હતું R12. ક્યાંથી લાવ્યા હતા ભાઈ? અનંત અંતરેથી. તો એની સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર હતું કે Q1 Q2 upon R12. બીજા સ્ટેજમાં પણ આપણે આ સૂત્ર તારવ્યું હતું. જુઓ જરા કે Q1 Q2 એ તો સહેજ પણ વધારાનું કાર્ય કયું થયું? તો Q1 ને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રના લીધે લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, Q2 ને Q1 ના વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય તો આપણે શોધી દીધું. હવે વધારાનું શું આવ્યું? બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં Q1 ને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રના લીધે Q2 ને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, અને આ કાર્ય તો હતું જ કે Q1 Q2 upon R12. ઓકે મિત્રો, 3 તંત્ર હોય, 3 વીજભાર Q1 Q2 Q3 ખ્યાલ આવવો જોઈએ તમને. અને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગેરહાજર છે, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર નથી. તો કુલ ઉર્જા શું થાય? પહેલાં બીજા વચ્ચેનું અંતર 1 2 લખીએ તો શું લખાય? કેટલી જોડ બનશે? 6 જોડ. કઈ કે Q1 Q2 upon R12 પહેલાં બીજાની, પછી આને જવા દઈએ. ચલો પહેલાં બીજાની, પહેલાં ત્રીજાની કે Q1 Q3 upon R13. ઓકે 6 નહીં 3 જોડ બનશે, સોરી 1 2 1 3 અને 2 3 કે Q2 Q3 upon R23. બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર ના હોય તો કાર્ય ઉર્જા. હવે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય તો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે વધારાનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન VR. તો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં Q1 ને લાવવા માટે VR, Q2 ને લાવવા માટે Q2 VR અને Q3 ને લાવવા માટે Q3 VR. આ સ્ટેપ વધી ગયા. ખ્યાલ આવ્યો? તો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં અને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા આ રીતે આપણે સરળતાથી શોધી શકીએ.
યાદ એક જ રાખીશું. લગભગ બાહ્ય ક્ષેત્રની હાજરીમાં કોઈ એક્ઝામ્પલ નથી, યાદ એક જ રાખવાનું છે કે વિદ્યુત સ્થિતિમાં હંમેશા સિંગલ વીજભારનું 1 2 3 4નું શોધવા માટે શોધીને એનો સરવાળો કરવાનો, અને વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા શોધવા માટે શોધવાનું છે જોડ બનાવવાની. જેટલી જોડ બને એ બધી જોડની સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો. ઓકે મિત્રો, તૈયારી કરતા રહો. ઓલ ધ બેસ્ટ. જય હિન્દ.